हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। जीसीआरटी आ सीरीजनी अंदर आप सौ विद्यार्थी मित्रों फरीवार एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज આપણે ધોરણ 6 ના સામાજિક વિજ્ઞાનના ચેપ્ટર નંબર 7 ની વાત કરશું કે ગુપ્ત યુગ। ચેપ્ટર નંબર 7 ગુપ્ત યુગ અને અન્ય શાસકો। આ ચેપ્ટરના અતિ મહત્વના અને આવનારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા અતિ મહત્વના એમસીક્યુની વાત કરીશું। तो चलो मित्रों शुरू करिए। प्रश्न नंबर 1, गुप्त वंशनो स्थापक कोण हतुं? ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त के डी समुद्रगुप्त। तो आ प्रश्न साचो जवाब मित्रों बनशे इसे सी श्रीगुप्त। त्यार पछीना प्रश्ननी वात करिए तो प्रश्न नंबर 2, महरोलीनो लोह स्तंभ कई जग्याए आवेलो छे? ए मुंबई खाते, बी कोलकाता खाते, सी चेन्नई खाते के डी दिल्ली खाते। तो आ प्रश्नનો સાચો એટલે કે રાઈટ આન્સર બનશે મિત્રો ઓપ્શન ડી દિલ્હી। ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 3, કયા રાજાના સમયમાં વિદેશી યાત્રી યુએન શ્વાંગ ભારતની મુલાકાતે આવ્યો હતો? એ ધ્રુવસેન, બી પુલકેશી II, સી હર્ષવર્ધનના સમયમાં કે ડી समुद्रगुप्त समय। तो आ प्रश्न साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन सी हर्षवर्धन। त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए तो प्रश्न नंबर 4, बृहद संहिता क्या शास्त्र ने लगतो ग्रंथ है? ए ज्योतिष शास्त्र, बी रसायन शास्त्र, सी खगोलशास्त्र के डी चिकित्सा शास्त्र। तो आ प्रश्न साचो राइट आंसर बनशे मित्रों ऑप्शन सी खगोलशास्त्र। त्यार पछीना प्रश्ननी बात करिए तो प्रश्न नंबर 5, गुप्त वंशना कया राजाए महाराजा धीराजनु बिरुद धारण कर्युं हतुं? ए घटोत्कच गुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम के डी समुद्रगुप्त। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब मित्रों ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम बनशे। त्यार पछीना प्रश्ननी बात करिए तो प्रश्न नंबर 6, आम्रकार देव क्या धर्मना अनुयायी हता? ए जैन धर्मना, बी बौद्ध धर्मना, सी शीख धर्मना के डी ख्रिस्ती धर्मना। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन बी बौद्ध धर्मना। त्यार पछीना प्रश्ननी बात करिए तो प्रश्न नंबर 7, गुप्त साम्राज्य में हाथीनी सेनाना वडाने क्या नामथी ओळखवामां आवता हता? ए महाप्रतिहार, बी महाअश्वपति, सी महापिलोपति के डी एक पण नहीं। तो आ प्रश्न साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन सी महापिलोपति। त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए प्रश्न नंबर 8, कया वर्ष में गुप्त साम्राज्यनो अंत आव्यो हतो? ऑप्शन ए ईस्वीसन पूर्व 550, ऑप्शन बी ईस्वीसन 550, ऑप्शन सी ईस्वीसन 630 के ऑप्शन डी ईस्वीसन पूर्व 630। तो आ प्रश्ननो साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन बी ईस्वीसन 550। त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए तो प्रश्न नंबर आवशे 9, त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए प्रश्न नंबर 9, कई सदी में मगध में गुप्त वंश की सत्ता स्थापाई हती? ए प्रथम बीजी सदी में के सी तीजी सदी में के डी चौथी सदी में। तो आ प्रश्न साचो जो मित्रों बनशे ए से ऑप्शन सी तीजी सदी में। त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए तो प्रश्न नंबर 10, चंद्रगुप्त बीजाए पाटलिपुत्र सिवाय बीजी कई जगह राजधानी बनावी हती? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी के ऑप्शन डी उज्जैन। तो आ प्रश्न साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन डी उज्जैन खाते। त्यार पछीना प्रश्न की बात करिए तो प्रश्न नंबर 11, सिक्का में कया राजा ने वीणा वगाड़तो दर्शाववामां आव्यो छे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त बीजो, सी स्कंदगुप्त के डी कुमारगुप्त। तो आ प्रश्न साचो जवाब मित्रों बनशे ऑप्शन ए ने जो पहला टिक कर मूकेलो तो आमां सॉरी।
ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 12, ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં વહીવટી તંત્રના મુખ્ય સેનાપતિને કયા નામે ઓળખવામાં આવતા હતા? ઓપ્શન એ મહાબલાધિકૃત, ઓપ્શન બી મહાસંઘી વિગ્રહ, ઓપ્શન સી મહાપ્રતિહાર, ઓપ્શન ડી મહાઅશ્વપતિ. તો આ પ્રશ્નનો રાઈટ આન્સર બનશે ઓપ્શન એ મહાબલાધિકૃત. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 13, કૈલાસનાથનું મંદિર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે? એ દિલ્હી ખાતે, બી મહાબલીપુરમ ખાતે, સી કાંચીપુરમ ખાતે, ડી બોમ્બે ખાતે એટલે કે મુંબઈ ખાતે. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ મિત્રો બનશે ઓપ્શન સી કાંચીપુરમ. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 14, ગુપ્ત સમ્રાટો કયા ધર્મને રાજ્ય ધર્મનો દરજ્જો આપતા હતા? એ જૈન ધર્મને, બી બૌદ્ધ ધર્મને, સી વૈષ્ણવ ધર્મને કે ડી હિન્દુ ધર્મને. તો આ પ્રશ્નનો રાઈટ આન્સર બનશે મિત્રો ઓપ્શન સી વૈષ્ણવ ધર્મને. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર આવશે 9, કાદંબરી પુસ્તકના લેખક કોણ હતા? ઓપ્શન એ કાલિદાસ, ઓપ્શન બી બાણભટ્ટ, ઓપ્શન સી મયુરભટ્ટ, ઓપ્શન ડી જયસેન. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે મિત્રો ઓપ્શન બી બાણભટ્ટ. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 16, ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં પ્રાંતને શું કહેવામાં આવતું હતું? એ વિષય, બે ભુક્તિ, સી નગર કે ડી આપેલા તમામ. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ મિત્રો બનશે ઓપ્શન બી ભુક્તિ. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 17, કયો રાજા ધર્મસહિષ્ણુ રાજા હતો? ઓપ્શન એ કુમારગુપ્ત, ઓપ્શન બી સમુદ્રગુપ્ત, ઓપ્શન સી ચંદ્રગુપ્ત, ઓપ્શન ડી એ અને બી બંને. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે મિત્રો ઓપ્શન એ કુમારગુપ્ત. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર 18, દક્ષિણ ભારતના સ્વામી તરીકે કયા રાજાને ઓળખાતા હતા? ઓપ્શન એ હર્ષવર્ધન, ઓપ્શન બી પુલકેશી બીજો, ઓપ્શન સી ચંદ્રગુપ્ત, ઓપ્શન ડી આપેલા તમામ. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ મિત્રો બનશે ઓપ્શન બી પુલકેશી બીજો. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 19, કયા રાજાને પોતાના રાજ્યાભિષેક સમયે ગુપ્ત સંવત શરૂ કરાવી હતી? એ ઘટોત્કચ ગુપ્ત, બી શ્રીગુપ્ત, ઓપ્શન સી સમુદ્રગુપ્ત, ઓપ્શન ડી ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ બનશે મિત્રો ઓપ્શન ડી ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ. ત્યાર પછીના પ્રશ્નની વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 20, કયા રાજાના સમયમાં કયા રાજાના સમયને ભારતના સુવર્ણ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ ચંદ્રગુપ્ત પ્રથમ, ઓપ્શન બી ચંદ્રગુપ્ત બીજો, ઓપ્શન સી સમુદ્રગુપ્ત, ઓપ્શન ડી કુમારગુપ્ત. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ મિત્રો તમારે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવવાનો રહેશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે ધોરણ 7ના અગત્યના અને મોસ્ટ આઈમ્પી ગણ્યા એવા પ્રશ્નોની વાત કરી. જો મિત્રો તમને આ પ્રશ્નની અંદર કોઈ જગ્યાએ ડાઉટ લાગતો તો નીચે તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવી શકો છો. અન્યથા જો તમે મારી આ ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હો તો મારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલની અંદર જે કોઈ પણ મિત્રો તૈયારી કરે છે તે મિત્રોને તમે મારી આ ચેનલ શેર કરો. અને જો નવા આવ્યા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દો, જેથી કરીને મારા આવતા તમામ વિડીયો તમને મળતા રહે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જય હિન્દ, જય ભારત.